3-Theories of consumer behavior የሚለው ነው የተጠቃሚዎች ወይም የደንበኞች ባህሪ ምን ይመስላል ስለ ደንበኞቻችን ባህሪ ለማወቅ ማለት ነው so consumers behavior can be best understood in 3 steps እንግዲህ consumer behaviorአቸውን በሶስት ስቴፖች አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን the first one is consumer preference የኮንሱመር ወይም የተጠቃሚዎች ወይም የደንበኞች ምርጫ ምን ይመስላል የሚለውን በማጥናት the second one is budget constraints ሌላ ደግሞ የበጀታቸውን concentrate ወይም በጀታቸው ላይ ስለ በጀታቸው ወይም ያላቸውን የበጀት እጥረት መሰረት ያደረገ አናላይዝ በመስራት the third one is consumers choice የኮንሱመሮችን ቾይሳቸውን በመውሰድ ማለት ነው so in consumer preference a consumer make choice by comparing bundles of goods ኮንሱመሮች እንግዲህ ምርጫ የሚወስዱት የትኛውን ፕሮዳክት መግዛት እንዳለባቸው ወይም የትኛውን ሰርቪስ መጠቀም እንዳለባቸው ቹዝ የሚያደርጉት በመንድነው ኮምፔር በማድረግ ነው right በንድሎችን ኮምፔር በማድረግ የትኛው በንድል more satisfactory drive አደርጋለሁ በማለት ማለት ነው so a given any two commodity two consumption bundles the consumer either decide that one of the consumption bundle is strictly better than the other or decide that she is indifferent between the two bundles እንግዲህ ሁለት ለምሳሌ consumption bundles እንኳን x እና y ለምሳሌ ማለት እንችላለን ቢሰጧቸው ከነዛ ውስጥ አንደኛው ከሌላኛው ይሻለኛል ብለው ወይ ይመርጣሉ አለም ደግሞ ምን ያደርጋሉ ኢንዲፈረንስ ነው ብለው ኢንዲፈረንት ነው ሊሉ ይችላሉ ኢንዲፈረንት ማለት ነው ከኤክስም ዋይም ቢሆን ምንድነው the same satisfaction ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ ኤክስም ቢሆን ዋይም ቢሆን ችግር የለውም ምንል ከሆነ እኛው ኢንዲፈረንስ እንላለን አለም ደግሞ አንደኛው በንድል ከሌላኛው በንድል ይሻለኛል ብለን ልንመርጥ እንችላለን ወይም ሊመርጡ ይችላሉ ማለት ነው so in order to tell whether one bundle is preferred to another we see how the consumers behave in choice situation involving two bundles እንግዲህ የኮንሱመሮችን behavior ለማጥናት እነዚህ ሲምቦሎችን ተጠቅማለን ሶስት ሲምቦሎች ማለት ነው if she is always choose x እና y available ቢሆኑ ለኮንሱመሮች x እና y የተባሉ በንድሎች ቢኖሩ x greater than y greater than የምታመለክት ምንድነው consumer strictly prefer x to y x ን ኮንሱመሩ ከy በበለጠ prefer ያደርገዋል ወይም ይወደዋል ማለት ነው ወይም more satisfaction ያገኝበታል ማለት ነው the second one is x look approximate ምልክቷ ማለት ነው x approach to y ምትለዋ the consumer is indifferent between the two bundles of good ማለት ነው ይሄ ማለት ነው x ንም ሆነ y ን ቢመገብ ወይም ሰርቪስ ቢያገኝ ወይም ያን ኮሞዲቲ ቢያገኝ ምን the same የሆነ satisfaction drive ያደርጋል ለማለት ነው ማለት ነው so x greater or equal to y ደግሞ ምንድነው the consumer weakly prefer x to y x greater or equal to ሚለው ሳይን ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው ኮንሱመሩ x ን ከy በትንሹም ቢሆን በተሻለ ይፈልገዋል ማለት ነው economists use the concept of utility ሚለውን ስናይ እንግዲህ economists use the term utility to describe the satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or service utility የሚለው በኢኮኖሚስት ምን ብለው ይጠቀሙበታል አንድን ምን ፕሮዳክት ወይም የሆነ አገልግሎት ስንጠቀም ከዛ የምናገኘው satisfaction ወይም እርካታ ነው ብለው ያስባሉ so utility is the power of the product to satisfy human wants እንግዲህ utility የምንለው ነገር የዛ ፕሮዳክት ወይም የዛ ምርትና አገልግሎት ለኛ የሚሰጠው ጥቅም ነው ማለት ነው የዛ ኃይል ነው ማለት ነው utility የምንለው so given any two consumption bundle x and y the consumers definitely wants the x bundle than the y bundle if and only if utility of x is better than the utility of y ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ይቅርታ ረብሻ ስላለ ነው utility is the power of the product to satisfy human wants እንግዲህ utility ምንለው የዛ ምርትና አገልግሎት እኛም በምን ያህል ያረካናል ወይም ጥቅም ይሰጠናል የምንለው ነው ማለት ነው utility ምንለው so given any two consumption bundle x and y
the consumers definitely want the X bundle than the Y bundle if and only if utility of X is better than utility of Y. utility እንግዲህ አንድ ኮንሱመር ከኤክስ እና ከዋይ የትኛውን ትመርጣለህ ሲባል ኤክስ የሚመርጥ ከሆነ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ብዙ ዩቲሊቲ የሚሰጠው ከሆነ ነው ከዋይ የሚመርጠው ማለት ነው። right important point in defining utility ስናይ እንግዲህ ወሳኝ ነጥቦች አሉ። the first one is utility and usefulness are not synonyms. usefulness እና utility ተመሳሳይ ቃላት አይደሉም። right utility እና usefulness በጣም የተለያዩ ቃላት እንደሆኑ ማወቅ አለባችሁ። utility is subjective. utility የምንለው ነገር subjective ነው ማለት ከሰው ይለያያል። ለምሳሌ ከአንድ የሆነ ምርትና አገልግሎት እኔ ማገኘው ሳቲስፋክሽን እና ሌላ ሰው ያንን ምርትና አገልግሎት ተጠቅሞ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን የተለያየ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ utility can be different at different place and time. utility የምንለው ነገር እንግዲህ ከፕሌስ ይለያያል። ከቦታና ከጊዜ ይለያያል። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥና አሜሪካ ወይም በ1970 እና በ2020 የሚሰጠው አንድ የሆነ ማቴሪያል የሚሰጠው ጥቅም እኩል ላይሆን ይችላል ወይም ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ላይ ሰጥ ይችላል ማለት ነው። approach of measuring utility አፕሮቾች ምንድናቸው? ዩቲሊቲን ሜዠር ለማድረግ ምን አይነት አፕሮች እንጠቀማለን ስለን ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ። there are two major approach to measure and compare consumer utility ምንለው አለ። የመጀመሪያው ምንድነው? cardinal approach ነው። the second one is ordinal approach. እነዚህ ሁለት አፕሮቾች ናቸው ማለት ነው የምንጠቀማቸው ዩቲሊቲን ሜዠር ለማድረግ ማለት ነው። cardinal approach ምንለው utility can be measured objectively in numbers ነው። ዩቲሊቲ ምንለው በካርዲናል አስተሳሰብ ወይም አሳብሽናቸው በቁጥር ዩቲሊቲን መግለጽ እንችላለን። ልክ አንድ ዩቲሊቲ፣ ሁለት ዩቲሊቲ፣ ሶስት ዩቲሊቲ፣ አራት፣ አምስት እያለን መግለጽ እንችላለን በቁጥር ብለው ነው የሚያምኑት። ሌላ ደግሞ ኦርዲናል አፕሮች ምንላቸው utility is not measurable in cardinal number rather than the consumers can rank or order the utility he or she derives from different goods and service. እንግዲህ ዩቲሊቲ ምንለው ነገር በቁጥር መለካት ግን አንችልም። ከዛ የተሻለ ግን በደረጃ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይ ኮሞዲቲዎች ቢኖሩ ኤክስ 10 ዩቲሊቲ ዋይ ደግሞ 20 ዩቲሊቲ ሰጥቶናል ብለን መግለጽ አንችልም። ከዛ ይልቅ ኤክስ ከዋይ በተሻለ ሞር ዩቲሊቲ ሰጥቶናል ብለን ልክ በደረጃ ነው ማስቀመጥ የምንችለው ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው። ያንዳንዳቸውን ስናይ cardinal utility theory አለ። according to cardinal utility theories utility is what measurable by arbitrary unit of measurement called utilities in the form of 1 2 3 4 5 ምንላቸው ማለት ነው። ልክ በቁጥር ዩቲሊቲን መግለጽ እንችላለን ብለው ነው የሚያምኑት። for example we may say the consumption of an orange gives billion 10 utilities and banana gives her 8 utilities and so on እያልን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ቢሊየን የምትባለው አሳትዮ ወይም ልጅ 10 ዩቲል አግኝታለች ከምን ከኦሬንጅ እና ደግሞ ከባናና ደግሞ 8 ዩቲል አግኝታለች ነው የሚለው። ልክ እንደዚህ ያለ መግለጽ እንችላለን ነው የሚለው። ካርዲናል ዩቲሊቲ ላይ ቲዮሪዎች ላይ አሳምፕሽን አሉ ማለት ካርዲናል ዩቲሊቲ አስ ሜዠርመንት ተመጠቀማችን በፊት ልናውቃቸው የሚገቡ ፖይንቶች ማለት ነው። በእነዚህ ፖይንቶች ማመን አለብን ማለት ነው። ካርዲናል አፕሮች just as a measurement ለመጠቀም ማለት ነው። the first one is rationality of the consumer ነው። ኮንሱመሩ ራሽናል መሆን አለበት ነው የሚለው right ኮንሱመሩ ራሽናል መሆን አለበት። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንሱመሩ ተጠቃሚው ምክንያታዊ መሆን አለበት። ያንን ነገር ለመጠቀም ምክንያታዊ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ utility is cardinally measurable. ዩቲሊቲ ምንለው ነገር ደግሞ በቁጥር መወከል እንችላለን። በቁጥር መግለጽ እንችላለን ሚል አሳምፕሽን አለው። ሶስተኛ አሳምፕሽኑ ደግሞ constant marginal utility of money የኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ a given unit of money deserves the same value at any time or place it is to be spent. የሆነ መኒ ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ አለው
የሆነ ሰዓትም ሆነ የትም ቦታ ማለት ነው የትም ቦታ የትም ሰዓት ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ሊኖር ይገባል ነው ለምሳሌ አንድ ደሞዝተኛ በወሩ መጨረሻና ደሞዝ እንደተቀበለ ለ100 ብር የሚኖረው ቫልዩ እኩል መሆን አለበት ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ እናንተ አሁን አንድ 10 ሺህ ብር በኪሳችሁ ሲኖርና 100 ብር በኪሳችሁ ሲኖር ለ50 ብር የምትሰጡት ቫልዩ እኩል መቼም አይሆንም ግን እዚህ ጋር እኩል መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያምነው ይሄ እንደ ሶስተኛ አሳምፕሽን ነው ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ይሄዳል ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ለምሳሌ የሆነ ነገር እየተጠቀመን በሄድን ቁጥር የዛ ዩቲሊቲያችን ወይም የዛ ከዛ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው በብዛት እየተጠቀመን በሄድን ቁጥር የምናገኘው ከዛ የምናገኘው ጥቅም እየቀነሰ ለምሳሌ ቡና ከቀን አንዴ መጠጣት ሳቲስፋክሽን አንዴ ወይም ሁለቴ መጠጣት ሳቲስፋክሽን ይሰጣል አሪፍ በቃ ሙድ ውስጥ ሊያገባን ይችላል ሜቢ ሁሌ እንጠጣ ከሆነ ማለት ግን ከቀን 5-6 ጊዜ ብንጠጣ ለቡና ያለ ኢንተረስት ግን ምን ይላል ዝቅ ይላል ማለት ነው ልክ ለዛ ለማለት ነው ዲሚኒሽን ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ዲሚኒሽ ያደርጋል ነው የሚለው The fifth one is the total utility of a basket of goods depends on the quantity of individual commodity እንግዲህ ቶታል ዩቲሊቲያችን ኦፍ በባስኬቱ ያለው ቶታል ዩቲሊቲያችን ማለት ምንድነው የእያንዳንዳቸው ኮሞዲቲ ዩቲሊቲ ድምር ነው የሚለው ለምሳሌ ሙዝ ባናና ኦሬንጅ ሌመን ምናምን ቢኖር ከእያንዳንዳቸው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ድምር ነው ማለት ነው ቶታል ዩቲሊቲ የምንለው ራይት total እና marginal utility ማለት ምን ማለት ነው ሚለውን ስናይ total utility is the total satisfaction a consumer get from consuming some specific quantities of a commodity at a particular time total utility ምንለው እንግዲህ total satisfactionአችን ነው የኮንሱመር የተጠቃሚው ጠቅላላ ድምር እርካታ ወይም satisfaction ነው ከምን የሚያገኘው የሆነ ሰዓት የተጠቀመው ኳንቲቲዎች ለምሳሌ የሆነ ሰዓት የሚጠቀማቸው ኳንቲቲዎች ለምሳሌ የሙዝ ኳንቲቲ የሌመን የተለያየ የሚያገኘው satisfaction ያ total utility it is the total satisfaction of a consumer gets from consuming some specific quantities of a commodity at a particular time ነው የሚለው so as the consumers consume more of a good per time period his or her total utility increase እንግዲህ ኮንሱመሩ ብዙና ብዙ ጉዶችን ወይም ኮሞዲቲዎችን ወይም ብዙ ምርትና አገልግሎቶችን በሆነ ሰዓት በብዛት በተጠቀመ ቁጥር ቶታል ዩቲሊቲው ምን ይያለ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለው however there is a saturation point for that commodity beyond which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it ነገር ግን የሆነ ፖይንት አለ ሊሚት አለው ነው የሚለው ብዙ ነገር በተጠቀመም ቁጥር እየተጠቀመን ሲሄድ ከሆነ ፖይንት በኋላ ግን ከዛ በኋላ ሞር ሳቲስፋክሽን ድራይቭ ማድረግ አንችልም ብዙ ጥቅም ላናገኝለት እንችላለን እንዲያውም ሳቲስፋክሽናችን ዩቲሊቲያችን እየቀነሳል ነው የሚለው ራይት ቶታል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ይሄዳል ነው የሚለው so marginal utilities ምንድነው marginal utility is the extra satisfaction a consumer realized from an additional units of a product marginal utility ምንለው አንድ ኤክስትራ የሆነ ኮንሱም ስናደርግ ለምሳሌ ሙዝ እየተጠቀምን ያለ ብዙ እየተጠቀምን ያለ የሆነ አንድ ሙዝ ስንጠቀም ያ ሙዝ ያ የሰጠን ሳቲስፋክሽን ከጠቅላላው ማለት ነው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ነው right so in other word marginal utility is the change in the total utility that result from the consumption of one more unit of a product ስለዚህ አንድ more unit of product በተጠቀምነው ቁጥር total utility ምን አይነት ቼንጅ ያመጣል ለምሳሌ 20 ሙዝ ተጠቅመን ከሆነ 21ኛው ስንጠቀም ቶታል ዩቲሊቲያችን በምን ያህል ቼንጅ አመጣል የሚለው ነገር እኛው ምንድነው አሁን ስሎፕ ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ይሄንን በካልኩሌሽን ማቴማቲካሊ ስናየው ግልጽ ነው ማለት ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝን ፎርሙላው እንደምታዩት ቼንጅ ኢን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ነው እንግዲህ ወይም ሂማ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቶታል ኳንቲቲ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ማለት ቶታል ዩቲሊቲ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኳንቲቲ ማለት ነው ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ስሎፕ ነው ዴሪቬቲቭ ስናደርግ ምናገኝ ምንድነው ስሎፕ ነው ወይም ቼንጅ ስናገኝ
በቼንጅ ስንሰራ ምንድነው ስሎፕ ነው ራይት ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ለቶታል ዩቲሊቲ ምንድነው ስሎፕ ነው ማለት ነው ወይም ደርቤት ወይም ቼንጁን ፈልገን ነው የምናገኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ስናይ ሰንጠረዡ ላይ ኳንቲቲ አለ ቶታል ዩቲሊቲ አለ ማርጂናል ዩቲሊቲ አለ ስለዚህ ለምሳሌ 0 ያለ ምንም ዩቲሊቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ያገኝም then 1 ሲመገብ 10 ዩቲሊቲ ያገኛል ቶታል ዩቲሊቲው 10 ይሆናል ከዛ ማርጂናል ዩቲሊቲው 10 ይሆናል ለምን 10 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 1 ሲቀነስ 0 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ቶታል ዩቲሊቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ምንድነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው ፎርሙላውን ተጠቀሙ ከዛ ይሄን እያንዳንዱን ሰንጠረዥ ማምጣት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በግራፉ ቶታል ዩቲሊቲው እና ማርጂናል ዩቲሊቲውን ስታዩ ቶታል ዩቲሊቲው ማክሲመም ሲደርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ዩቲሊቲ እዚህ ጋር ማክሲመም ሲደርስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ምንድነው 0 ይሆናል አይደል ስለዚህ ቶታል ዩቲሊቲያችን እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን እየቀነሰ ይመጣል ማለት ኤክስትራ ፕሮዳክት ወይም ኮሞዲቲዎችን እየተጠቀመን በሄድን ቁጥር ምን ይላል ከነዛ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ከነዛ የምናገኘው ዩቲሊቲ በጣም ሪዲዩስ ያደርጋል ወይም ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ዲሚኒሽን ማርጂናል ዩቲሊቲ ምንለው ይሄን ነው ማለት ነው ራይት ስለዚህ ቶታል ዩቲሊቲው ደግሞ ምን ሲሆን እየቀነሰ ሲመጣ እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ዩቲሊቲ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ማርጂናል ዩቲሊቲው ፖዚቲቭ ነው ይላል ፖዚቲቭ ነው እንደዚህ እንደምታዩት ከ0 በላይ ነው ፖዚቲቭ ነው ማርጂናል ዩቲሊቲው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፉን ማየት አለባችሁ እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲ ወይም ቶታል ዩቲሊቲ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ቶታል ዩቲሊቲ ማክሲመም ሲደርስ ማርጂናል ዩቲሊቲ 0 ይሆናል ቶታል ዩቲሊቲ ዲክሪዝ ሲያደርግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው እቺን ክራይቴሪያዎች በግራፎችን ያዟቸው ፈተና ላይ ሜቢ ድራው ሊሉ ይችላሉ the relationship of marginal utility and total utility ሊል ይችላል ማለት ነው so you have to keep in mind right so let's begin law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility የሚለውን ስናይ the law of diminishing marginal utility states that as the quantity consumed of a commodity increase per unit of time the utility derived from each successive unit decrease ነው እንግዲህ law of diminishing marginal utility አሁን ግራፉ ላይ ያየ ነው ማለት ነው እና ማርጂናል ዩቲሊቲያችን law of diminishing marginal utility ምንለው ምንድነው as the quantity consumed of a commodity increase ብዙ ኳንቲቲዎችን በተጠቀምነው ቁጥር ምን እያለ ሄዳል ሰክሰሲቭ ዩቲሊቲያችን ዲክሪዝ ያደርጋል ከዛ የምናገኘው ዩቲሊቲ እየቀነሰ ይሄዳል እዛ ጋር ያጭታ ቶታል ዩቲሊቲው እንትን እያለ ሲሄድ ማለት ነው ቶታል ዩቲሊቲያችን ሲጨምር ፖዚቲቭ ነበር ግን ሞር ኮንሱም ስናደርግ ማክሲመም ይደርስና ዲክሪዝ ያደርጋል ሶ ይሄኛው ምንድነው law of diminishing marginal utility ነው ማለት ነው ሶ consumption of other commodity remains constant መሆን አለበት ሌሎችን ኮንስታንት አድርገን ነው መቼም አንዱን ኤክስፐሪመንት የምናደርግ ሶ what is law of diminishing assumptions law of diminishing marginal utility assumptions ስናይ the first one is the consumer is rational ኮንሱመሩ ምክንያታዊ መሆን አለበት ወይም ፈልጎት ያን ነገር ማድረግ አለበት ማለት ነው right the other one is the consumer consumes identical or homogeneous product ያ ተጠቃሚው የሚጠቀመው ፕሮዳክት ምን መሆን አለበት homogeneous መሆን አለበት ወይም ፕሮዳክቱ አይደንቲካል መሆን አለባቸው ምክንያቱም አንድ ሙዝ ከሆነ መመገብ ያለበት ሙዝ ነው መመገብ አለም ሙዝ ተመግበው ሎሚ ተመግበው ማንጎ የተለያየ የሚመገብ ከሆነ just አዳዲስ ነገር ስለሆነ ያን ሜዠር ለማድረግ ያስቸግረናል ማለት ስለዚህ the same ወይም አይደንቲካል homogeneous የሆነ ፕሮዳክት መሆን አለበት እንዲያውም ፕሮዳክቱ እነዚህ አይነታቸው ብቻ ሳይሆን ራሱ ምናቸው ከለራቸው ራሱ ሳይዛቸው ሼፓቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ነው የሚለው ሌላ ደግሞ there is no time gap in the consumption of the good እንግዲህ ያንን ነገር ስንመገብ ምን መሆን የለበትም just time gap መኖር የለበትም ለምሳሌ ዛሬ አንዱ ሙዝ ነገ አንዱ ሙዝ ወይም ዛሬ 5 ሙዝ ነገ 5 ሙዝ ከነገ ወዲያ ከሳምንት በኋላ ምን አድርግ ከሆነ ምንድነው
ሜጀር ለማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን በተመሳሳይ ሰዓት መሆን አለበት ኮንሱም ማድረግ አለበት ያን ፕሮዳክት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the consumer taste or preference remains unchanged የኮንሱመሩ ቴስቱ ወይም ፕሪፈረንሱ መቀየር የለበትም። ለምሳሌ የሙዝ አይነቱ ጣዕሙ ሊለያይ አይገባም ወይም የኮሞዲቲው ጣዕሙ መለያየት የለበትም ማለት ነው። ተመሳሳይ ሆነ ምን ቫልዩ ሊኖረው ይገባል ፕሮዳክቱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመር አንድ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላይ ነው የሚለው ምን አይነት ሲቹዌሽን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው።